थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। सर्जन कटन के रसूलों के करताब प्रेरितों के काम, फर्स्ट चैप्टर। तीजी चौथी पंजवीं ते अठवीं आयत पढ़नी है। तीजी चौथी ते पंजवीं आयत पहला पढ़ो। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अठवीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। 12 तो लेके 19 तक पढ़ो जो। अंडरलाइन कर दे जाओ सारे जने। 8वीं आयत दे विच अंडरलाइन करो, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया ते सामर्थ। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यह सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्र होकर प्रार्थना में लगे रहे। अंडरलाइन करो। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग 120 व्यक्ति अंडरलाइन करो। 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से। यहूदा ने भी अंडरलाइन कर लो। यहूदा इस्करियोती, यहूदा ने भी अंडरलाइन कर लो। जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इसी बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। आमीन, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा और बोलो, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं तुहाडे जीवित वचन दे लिए जो मैं सुनिया है मेरे परमेश्वर, और जो मैं सुनने दे लिए जा रहा है मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। आज जब मैं तुहाडा वचन सुना, तुहाडा आत्मा मेरी मदद करे, मेरी अगुवाई करे, मैंने सिखावे मेरे परमेश्वर, और जो मैं तुहाडा वचन सुना मैं 100 गुना फल लेके आ सका मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये फल लेके आना मेरी इच्छा नहीं मेरे प्रभु, बल्कि ये तुहाडी इच्छा है। तुसी बोलिया है कि मेरे पिता दी इच्छा है कि तुसी बहुत सारा फल लेके आओ मेरे प्रभु जी। जद आज मैं तुहाडा वचन सुनूंगा, मैं तुहाडा वचन सुनूंगी, मैं सच्ची मुच्ची 100 गुना फल लेके आऊंगी, 100 गुना फल लेके आऊंगा। मैं आउंदे तुहानू की बोलिया गाए, पवित्र आत्मा दी मौजूदगी जदों तक साडे जीवन दे विच नहीं हैगी, एक गल समझ लो, जे रिजल्ट लेना, बरकत लेना, चंगाई, दुष्ट आत्मावां तो छुटकारा, समस्यावां तो छुटकारा लेना बड़ा ही औखा हैगा है। ਅਸੀਂ बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत सियाने हो सकते हैं, बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, बड़े ज्ञानवान हो सकते हैं, लेकिन बाइबल दे विच लिखिया है अगर प्रभु दा आत्मा साडे जीवन दे विच नहीं है तां असीं जीरो हैगे आ। किहड़ी किताब पढ़ी हैगी असीं? उच्च दिन बोल के दस्सा करो, किहड़ी किताब पढ़ी हैगी आ? प्रेरितां दे काम, रसूलां दे करतब। बाइबल दे विच लिखिया है परमेश्वर ने उन्होंने आज्ञा दी एक जगह के उपर, एक घर दे विच, जदों तुसीं यूहन्ना 20वां अध्याय उहदी 19 पढ़दे आ, कड्डण दी लोड़ नहीं है कि उत्थे लिखिया चेले डर गए सीगे, वो घबरा गए सीगे, वो डर गए सी अधिकारियों तो, जिहड़े उच्चे अधिकारी सीगे, अथॉरिटीज तो डर गए सी। वो घर दे विच लुके होए आ। की हैगे वो घर दे विच? और बाइबल च लिखा प्रभु यीशु मसीह जदों जी उठे उस जगह के उपर आए,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। 2-4 ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 120 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। 120 ਜਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਡਰੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਜੋ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਠੇ, ਠੀਕ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਡਰ, ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ 120 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਨਿਕਲ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 120 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਈਵਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਡਰੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥੀ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਲੀ ਤੇ ਕੀ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰੋਂ ਜੰਮ ਜੇ ਤਲੀ ਤੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने किया कि प्रभु ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਗਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸੋਚੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋ ਜੇ ਸਹੀ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਟ ਜੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਰਸਤਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਵੇਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਾਹਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣੀ, ਫੇਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਆ ਫਲਾਨਾ ਭਰਾ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਜਣੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਈਏ ਬਿਹਤਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਮਝਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। 8ਵੇਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੀ ਛੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗੇ? यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया, पृथ्वी की छोर तक। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਕਤ ਪਾਓਗੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋਗੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਚਰਚ ਗਏ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। आमीन। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਦੋਗੇ, ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। आमीन। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਝ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। आमीन। ਸਾਡਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਐ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓਗੇ ਆਪਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਡਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਛਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਏ।
प्रभु नोट करता, कोशिश तो की गई। साडा यरूशलेम साडा आला दुआला हैगा, साडा घर हैगा। कहंदा पहले उत्थे गवाही दोगे, प्रभु की महिमा करोगे। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਯਹੂਦੀ ਕੌਣ? ਯਹੂਦੀਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ? ਨੋ। ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਤਖਾਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋਚੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਲੋਕ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਦੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਵੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਲਿੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਗਾਓ, ਆਪਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਓ, ਆਪਦੇ ਜੋ ਸਹਿਕਰਮੀ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਆ ਨਾ, ਡਾਟ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਨਾ। 1 ਕਰੋੜ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 7 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 1 and 7 zeros ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 1 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅੰਡਾ। ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਆਹ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦੂ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਡਾਟ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਖੜਦਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ, ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਖੜਦਾ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਏ, ਕੱਲੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਛੋਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਛੋਰ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ? ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਦਲੇਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਅੱਜ, ਦਬੇ ਪਏ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ? ਉੱਚੀ ਦਿਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋਚਾਂ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਤੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡਰੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂਜਲ ਵੇਖ ਕੇ। हालेलुया। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਦਾ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? 120 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਆ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਮਰਥ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 120 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਰਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦਾ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਦਾ ਆਪਦਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਰਕ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਲੱਗਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਆਓ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਅਧ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ लिखेगा? जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ। ਇਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 50ਵਾਂ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ 120 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਡੇਟ, ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਟ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।
कहता बस मेरे पिता ने क्या गल होगी, प्रार्थना करो, वेट करो और ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, 2 ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 5% ਹੈਗਾ, 10% ਹੈਗਾ। ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸੇ ਗਵਾਂਢ ਤੋਂ, ਆ ਚੱਲ ਭੈਣੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਪੱਕਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 1 ਹਫਤਾ 2 ਹਫਤੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लग। हालेलुया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਚੜ ਗਈ ਨਹੀਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸਭ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ। 2 ਦੀ 4 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ? ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਕਰਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਇਨਸਲਟ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਗਾਉਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਵਾ ਸੀਗੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਏ। 6ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 2:6 ਦੇ ਵਿੱਚ, जब यह शब्द हुआ तो भीड़
लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੀੜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ, ਕੋਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਆ? 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਵਰਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਆ। 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਏ। 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੇੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਲ ਲੱਭੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੇੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਲ ਲੱਭਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇੜ ਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ? ਉੱਚੇ ਦਿਨ ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣੇ? ਸਵਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਉੱਤਰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇੜ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰਿਟਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਪੇੜ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਆ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਪਾਸਟਰ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਵਚਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 120 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 120 ਬੰਦੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚੋ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਏ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਢ ਦੋ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਹਿਮ, ਇਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਏ। ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਕਰੋ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੜ ਜੂਗੀ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਈ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਉੜਦਾ ਦੇਖਿਆਗਾ? ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਥੋਂ। ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ, 에ਅਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਇਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਵੇਖੇ ਆ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ? ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 10:30 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਮ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗੇ ਪਰੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਮ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਉੱਡੂਗਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਹਾ ਉੱਡੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ? ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਹਾ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲਬ ਹੈਗੇ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ LED ਆ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਚ ਦਾ, 100 ਵਾਟ ਦਾ, ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ? ਜਗਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨੇ ਬਲਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਵਾਓ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬਲਬ ਦੇ ਵੱਲ? ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਬਲਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਦੇ? ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਗੀ ਜਾ। ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਟੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਈ, ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਬਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹਟ ਜੂਗਾ ਆਪੇ, ਟੱਕਰਾਂ ਟੁੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ 999 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਸਤਿਤਵ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਔਰ ਲਾਈਟ ਦਿਆ ਕਰੂਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਏ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। 999 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਏ। 999 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਓਗੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਲਬ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। 999 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਲਬ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 1000ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਲਬ ਜਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਬਲਬ ਜਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 13ਵੀਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਲਗਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। 13ਵੀਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। हालेलुया। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਟਿਚਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਗਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰੇ ਆਟਾ ਲਿਆਓ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਜ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ, ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਡੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਜਾਓ, 300-400 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਵਧੀਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਟਿਚਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, 500 ਬੰਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਲੋਹਾ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਹਾ ਹੁਣ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡੂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਧਾਰਨ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਸੋਚ, ਸਮਝ, ਤਾਕਤ, ਬੁੱਧੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਊਗਾ। 120 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਡਰ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹ BA MA ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ +2 ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਪੈਂਤੇਕੋਸਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਤੱਕ, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ, 34, 35, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਏ,
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਚਨ ਪਤਰਸ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ 37 ਅध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ? ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਛਿਦ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿਦ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ प्रतिज्ञा के तौर पे मेरे लिए रखा गया है और मैं प्रभु दे आत्मा नू पाना हैगा है। और जब प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते आऊगा, मैं सामर्थ पाऊंगा, मैं अपने हालातां नू बदलूंगा और मैं दूसरे लोगों के जीवन दे विच जो खराब हालात ने उन्हां नू बदलण वाला ठहरूंगा। बाइबल दे विच लिखिया अलग अलग देशां तो जिहड़े लोग आए सी, अलग अलग जगह तो लोग जिहड़े आए सी, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਊਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਔਰ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।